Hello students and welcome to next video of Basic Electronics. I am Mrs. Pawar and we have started with the first unit because we have completed second, third and fourth already, and in today's video we will be completing these three topics: voltage and current source, signal waveform, time and frequency domain representation, amplitude, frequency, phase and wavelength. And also we will see the types of signals: sinusoidal, triangular and square. So let's start with the source. A source is a device which converts mechanical, chemical, thermal or some other form of energy into electrical energy. In other words, the source is an active network element meant for generating electrical energy. We all use the different types of sources in day-to-day life. Like we use the cell, means we call it batteries, or we directly use the inverter circuits, etc. So all those are the active elements which are meant for generating the electrical energy. The various types of sources available in electrical network are voltage source and current sources. Voltage source has forcing function of EMF, that is electromotive force, whereas the current source has a forcing function of current. That means voltage source will give you potential difference or electromagnetic force, and the current source will be forcing the current through the circuit. So we have two types: voltage source and current source. When we are talking about voltage source and current source, ideally there must be zero loss inside that source. So there are again two types: ideal and practical voltage source, and ideal current and practical current source. First we will study the voltage source. A voltage source is two-dimensional device whose voltage at any instant of time is constant and is independent of the current drawn from it. म्हणजे voltage source आउटपुट हे दिलेल्या रेटेड व्हॅल्यूला कॉन्स्टंट राहतं, जरी करंट किती ड्रॉ केला, कमी केला, जास्त केला तरी सुद्धा. Such a voltage source is called an ideal voltage source. It has zero internal resistance. दॅट मीन्स या व्होल्टेज सोर्समध्ये कुठेही लॉस होणार नाही, व्होल्टेजचा व्होल्टेज ड्रॉप होणार नाही, अँड इट हॅज झिरो रेजिस्टन्स, इंटरनल रेजिस्टन्स. बट प्रॅक्टिकली आयडियल सोर्स कॅनॉट बी ऑप्टेंड, कारण प्रॅक्टिकली जेव्हा आपण एखादा व्होल्टेज सोर्स बिल्ड करतो तेव्हा त्याचा स्वतःचा असा काही इंटरनल रेजिस्टन्स असतो ज्यामुळे थोडं व्होल्टेज ड्रॉप हे होतंच. सोर्सेस हॅविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्सेस आर नोन ॲज प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स. Due to this internal resistance, voltage drop takes place and it causes the terminal voltage to reduce. The smaller is the internal resistance of a voltage source, the more closer it is to ideal source. So ideally त्याचा internal resistance 0 हवा आहे, practically तो आपण कमी ठेवू शकतो. Symbolic representation is shown in the diagram. Now see here in this diagram, a practical source is shown. It has internal resistance R present in series with it, and the voltage is slightly dropping in terms of current or time. म्हणजे जसा जसा वेळ जाईल किंवा जसा जसा करंट ड्रॉ केला जाईल त्यातून हे व्होल्टेज रेटेड व्हॅल्यूपेक्षा थोडं कमी 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 ड्रॉप व्हायला लागतं त्या रेजिस्टन्समुळे, जे आपण ग्राफमध्ये बघतोय. Example of voltage sources is batteries and alternators. Next is current source. The current sources are further categorized as ideal and practical current source. An ideal current source is two-terminal circuit element which supplies the same current to any load resistance connected across its terminals. It is important to keep in mind that the current supplied by the current source is independent of the voltage source terminals. Voltage of source terminals. It has infinite resistance. आता इथे कंडिशन बदलते.
आयडियल करंट सोर्सचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा मॅक्सिमम किंवा इन्फायनाईट हवा आयडियली, कारण कुठेही करंट इंटरनली ड्रॉ होता कामा नये. जर इंटरनल रेजिस्टन्स इन्फायनाईट असेल तर करंट सोर्स स्वतःसाठी करंट ड्रॉ करणार नाही किंवा करंटची व्हॅल्यू तिथे ड्रॉप होणार नाही. पण प्रॅक्टिकली थोडा त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स असतो, तो इन्फायनाईट नसतो पण तो फायनाईट असतो. त्याच्यामुळे करंटची व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा थोडीशी ड्रॉप झालेली आपल्याला दिसते. अ प्रॅक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेझेंटेड ॲज आयडियल करंट सोर्स connected with the resistance in parallel. So ideal is the figure shown above, and this is the ideal characteristic. Current is constant. But practically we have a resistance present in parallel with the current source. That is why current value is slowly decreasing when voltage is drawn or time is passed. That is shown by red line in that graph. The example of current sources is photoelectric cells, collector currents of transistors. Now we will see the types of signals. In general, they are categorized as analog signal and digital signal. Analog means having any value at any instant of time. Analog signals can be analog or digital. Analog signals can have infinite number of values in a range, and digital signals can have only a limited number of values. Analog signal मध्ये सिग्नल कुठलीही व्हॅल्यू घेऊ शकतो रेंज मध्ये, आणि तो कंटिन्युअस असतो, म्हणजे प्रत्येक टाइम इन्स्टंटला आपल्याला एक कुठली तरी व्हॅल्यू अवेलेबल असतेच ॲनालॉगची. पण डिजिटलमध्ये तसं नसतं. डिजिटलमध्ये डिस्क्रीट म्हणजे डिफाईन्ड व्हॅल्यूज असतात. तेवढ्याच व्हॅल्यू लिमिटेड सेट ऑफ व्हॅल्यूज हा डिजिटल सिग्नल घेतो. आणि इवन टाईममध्ये सुद्धा तो डिस्क्रीट असतो, म्हणजे प्रत्येक टाईम इन्स्टंटला डिजिटल सिग्नल असेल असं नाही. त्याच्यात ठराविक टाईम पिरियडसाठीच ती पल्स अपियर होते. In data communications, we commonly use periodic analog signals and non-periodic digital signals. So first we will see the periodic signal, and we will see the definitions one by one. So here in the diagram we have shown a signal with high peak amplitude. इथे आपण साइन वेव दाखवली आहे. पिंक कलरची वेवफॉर्म दिसते ती, दॅट इज साइन वेव और साइन्यूसॉइडल वेव. या साइन्यूसॉइडल वेवला आपण पिरियॉडिक म्हणू शकतो, कारण सेम सायकल ही परत परत त्याच टाइम इन्स्टंटनं रिपीट होताना दिसते. ओके, त्याची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे, म्हणजे वाय ॲक्सिसवरती जेवढा त्याचा पोर्शन दिसतो त्याला आपण ॲम्प्लिट्यूड असं म्हणतो. म्हणजे किती व्हॅल्यू त्या सिग्नलनं घेतली, मॅक्सिमम किंवा पीक व्हॅल्यू असं त्याला म्हणतात. सो इट इज पीक ॲम्प्लिट्यूड. Then second is frequency and period. Frequency is inverse of time period and time period is inverse of frequency. So they are opposite of each other, inverse of each other. आता त्या पिंक वेवफॉर्म मध्ये शेडेड रिजन दिसतोय, रेड शेड केलेला. एकच ही सायकल आहे, एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळून एक टाइम पिरियड कंप्लीट झाला, आणि सेमच वेवफॉर्म ही परत परत रिपीट होताना दिसते. सो तो जो टाइम पिरियड आहे की ज्याच्यामध्ये एक सायकल कंप्लीट झाली त्याला आपण म्हणतो टी, टाइम पिरियड टी. ओके, अँड इनवर्स ऑफ दॅट टाइम पिरियड इज फ्रीक्वेंसी. So here in the diagram we have shown that this time period for completing one cycle is 1/12th second, 1 divided by 12 seconds. So its frequency will be inverse of period, means 12 hertz is the frequency. आणि तुम्ही डायग्राम मध्ये ऑब्झर्व करा, 1 सेकंड होण्यासाठी किती सायकल्स कंप्लीट झाल्यात, तर 12 सायकल्स कंप्लीट झाल्यात. सो इन दिस वे फ्रीक्वेंसी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. If a signal does not change at all, its frequency is 0. म्हणजे एखादा सिग्नल कॉन्स्टंट असेल, बदलत नसेल, जसं आपण DC सिग्नल बघितला आहे, DC सिग्नल डज नॉट चेंज, इट इज कॉन्स्टंट, तर त्या सिग्नलची फ्रीक्वेंसी 0 असते, कारण त्याचा टाइम पिरियड हा इन्फायनाईट असतो.
Now third parameter for signal is phase. Phase describes the position of waveform relative to time 0. म्हणजे टाइम 0 पासून ती वेवफॉर्म आधी सुरू झाली एका नंतर सुरू होते. सो इट इज लॅगिंग और लीडिंग tells us the phase. See, first waveform, it is starting with 0, so it is having in phase or 0 phase. Then next, at 0 instant the waveform is at maximum value. 0 instant ला ती वेवफॉर्म आहे ती मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूडला आहे. जर का आपण त्या पूर्ण वेवफॉर्मला 0, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 आणि 360 असं डिवाइड केलं तर ती 90 डिग्रीजला त्याची फेज आहे 0 इन्स्टंटला. म्हणून आपण त्याला म्हणणार की 90 डिग्रीज फेज शिफ्टेड. सिमिलरली थर्ड वेवफॉर्म इज 180 डिग्रीज फेज शिफ्टेड. Now we will see the wavelength and period. In the direction of propagation, when wave is propagating in the time period t, it travels the distance which is equal to its wavelength. म्हणजे एक फुल सायकल होण्यासाठी जेवढा टाइम पिरियड आहे तेवढ्या टाइम पिरियड मध्ये त्याची एक वेवलेंथ कंप्लीट झाली. फुल वेव 0 पासून 360 डिग्रीज पर्यंत कव्हर होण्यासाठी जेवढी वेवलेंथ आहे त्याला आपण म्हणतो की टाइम पिरियड टी मध्ये कव्हर झालेली वेवलेंथ किंवा दॅट इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय दॅट वेव. सो वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वन सिंगल वेव. Now we will see how to represent a wave in frequency domain. आत्तापर्यंत आपण सगळ्या वेव्स बघितल्या. त्याच्या एक्स ॲक्सिसवरती टाइम इन्स्टंट होता आणि वाय ॲक्सिसवरती ॲम्प्लिट्यूड होती. फर्स्ट डायग्राममध्ये पण 3 वेव्स दिसतात. एक आहे 15 वोल्टला कॉन्स्टंट असणारी वेव्ह. दुसरी आहे पिंक कलरची ज्याची ॲम्प्लिट्यूड आहे 10 आणि त्याचा पिरियड बघा काउंट करून किती सायकल्स कंप्लीट होत आहेत 1 सेकंडमध्ये. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 सायकल्स आर कंप्लीटिंग इन 1 सेकंड. सो त्याची फ्रिक्वेन्सी झाली 8 हर्ट्स. आणि थर्ड वेवफॉर्म दिसते ग्रीन कलरची त्याची ॲम्प्लिट्यूड आहे 5 आणि किती किती त्याच्या वेव्स कंप्लीट झाल्या 1 सेकंडमध्ये तर 16 झाल्यात. म्हणून त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 16 हर्ट्स. आता राईट हँड साईडचा ग्राफ बघा. त्या ग्राफमध्ये आपण एक्स ॲक्सिसवरती फ्रिक्वेन्सी घेतली आहे आणि वाय ॲक्सिसवरती ॲम्प्लिट्यूड घेतली आहे. तर 15 वाली जी ब्लू लाईन कॉन्स्टंट दिसत होती टाइम ॲक्सिसवरती त्याची फ्रिक्वेन्सी 0 असणार कारण कुठेही चेंज होत नाही. त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहिली. सो आपण मगाशीच बघितलं की जर का कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी 0 असते. म्हणून आपण 0च्याच ठिकाणी 15 ॲम्प्लिट्यूड असणारी ब्लू लाईन दाखवली आहे. हा सिग्नल झाला फ्रिक्वेन्सी डोमेनमध्ये. तोच सिग्नल जो टाइम ॲक्सिसवरती कॉन्स्टंट दिसत होता तो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमध्ये म्हणजे फ्रिक्वेन्सी एक्स ॲक्सिसवर असताना एक सिंगल ॲम्प्लिट्यूड असणारी लाईन दिसते हॅविंग ॲम्प्लिट्यूड सेम ॲज दॅट इन टाइम डोमेन. म्हणजे इथे पण 15 ॲम्प्लिट्यूड असणारी एकच लाईन दिसेल म्हणजे 0 फ्रिक्वेन्सीवाली ही लाईन आहे. दॅट इज द फर्स्ट सिग्नल. सेकंड सिग्नलची 8 हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी होती म्हणून 8ला एक सिंगल लाईन दिसेल ज्याची ॲम्प्लिट्यूड आहे 10 कारण टाइम ॲक्सिसवरती पण त्याची ॲम्प्लिट्यूड 10च होती. सो आपल्याला 8 हर्ट्सला तेवढी ॲम्प्लिट्यूड असणारी एक सिंगल लाईन दिसेल. सिमिलरली 16 हर्ट्सला आपल्याला ग्रीन ॲम्प्लिट्यूड असणारी म्हणजे 5 ॲम्प्लिट्यूड असणारी अजून एक लाईन दिसणार. सो हे तिन्ही सिग्नल्स जे टाइम डोमेनमध्ये आपल्याला वेवफॉर्ममध्ये दिसत आहेत ते फ्रिक्वेन्सी डोमेनमध्ये आपल्याला स्ट्रेट लाईन्स दिसतात हॅविंग ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द सिग्नल. And quickly we will just go through the types of different signals. First is sinusoidal or sine wave. It has two half cycles, positive half cycle and negative half cycle. Positive half cycle from 0 to 180 degrees, negative from 180 to 360 degrees. किंवा आपण 0 पाय 2 पाय असं सुद्धा त्याला म्हणतो रेडियन्स मध्ये. Amplitude is plus a to minus a and its complete period is from
0 to time period t. Then we have a square wave. Square waveचा shape आपल्याला square मध्ये दिसतो. It also has positive half, negative half cycles. Amplitude is there, width is there, and time period t. And last is triangular waveform. त्याचा शेप बघितला तुम्हाला ट्रायंगलच दिसतोय. So as the name indicates, it is triangular in shape. All the other factors or parameters we saw in sinusoidal are same here also. So with this we have finished today's video. Thank you for watching.